परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। पूज्य पाद आचार्य देव श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। ओ मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरुभ्राता ओ माँ मानू मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण सबुदिन परे आज भी ये जयगुरु प्रार्थना चैनल रे आपण मानकु समस्त को स्वागत। आसंतु आजिर ये सुंदर शिक्षणीय विषयवस्तुटी आरंभ करिबा। आजिर ये विषयवस्तुटी हेउची नाम रे सबु आवर्जना जली जाए किपरि। सेई परम पितांकर अपार दया अहेतुक करुणा आम प्रति जहाँकर आशीर्वाद रे तांकरी अमृत कथा ए अधमर बेसुरा कंठरे आपण मानक पाखरे सुचारू रूपे उपस्थापन करने को चेष्टा करे। सेई आशा पूर्व भली भरोसा आपण मानक उपरे आमको आपणकर से भल पाइबा टिके देवे। से जा भी हो परम पितांकर लीलामृत कहिबार गोटे प्रकार आनंद अच्छी। मोर समस्त गुरुभ्राता ओ माँ माने आमर ये वीडियो को देखुछंती शुणुछंती परम पिता सेमानंकर निश्चय मंगल विधान करिवे। एहा ही परम पितांकर रातुल श्रीचरण रे एकांत प्रार्थना जणाई आरंभ करिबा आजिर विषय वस्तुटी। डाकुछि डाकिबी तुमको प्रभु हे पिंडे प्राण थिबा जाए तुमे मते भल पाओ कि न पाओ मु तुमको भल पाए। से हेउचंती असीम सागर मु बिंदुए जल मात्र। एई परम दयाल श्री श्री ठाकुर को धरी जीवन रे चलिबा परे बुझी पारिली ए नाम रो महिमा केते। एई जे आमे माने कहू सतनाम नाम गुरु नाम महामंत्र जेते सबू अच्छी यार माने कौन हुए तो मु सद्गुरु को धरी चली सद्गुरुंकर दीक्षा नहीं तापर भी पुणी यही नाम करने को कहीं पड़े। आज विषय वस्तु भल भाव बुझीपर आम समस्ते नाम करूँ नाम करुले आम मान भितर किसी गोटे परिवर्तन हेबो बोधे यही भावना नहीं समस्ते करूँ हेले सबु समय रे भावे एते डाकिली एते करिली हेला कौन किछि तो फल मिलला नहीं। प्रकृत कथा हैला बहु प्रकारर मंत्र तो अच्छी तेबे केउ मंत्रटी ठीक जहाको आमे अनवरत मनन कले आम मनर सबु मलिनता अज्ञानता अहं भावना दूर होई पारंता। आमे प्रायतः आमर कर्म प्रवणता को मुख्य करी चरित्र रे जमी उठिथिबा अनैच्छिक भावना अज्ञानतार अंधकार मलिनतार स्पर्शता आउ अनेक जंजाल मध्यरे जहाको ताहाको ग्रहण करी तांकर जप ध्यान कले किछि भी हुए ना। सेथिपई जुग पुरुषोत्तम को ग्रहण करिवार कथा एते करी कुहा जाए कारण विवर्तन राज्य रे सी ही सबुठार विवर्तित पुरुष तांकरी प्रदत्त जो सतनाम ता मध्य पूर्वतन प्रत्येक जुगर सबु नाम निहित अच्छी। सेई नाम ग्रहण करी जदि विहित भाव रे अनुशीलन करा जाए ता खूब इफेक्टिव हुए बा कार्यकारी हुए। एई नामर शक्ति जे केते परम पिता आम मानक पाखरे जहा देखै देई जाइछंती जहा कहिछंती तार कणाई मात्र जदि आमे पालन करू बा चेष्टा भी करू ताहले तांकर अभय हस्त आमको सदा सर्वदा रक्षा करिवो सदा सर्वदा तांकर आशीर्वाद पाउथिबो। श्री श्री ठाकुर थरे कहिले एई बीज मंत्र हेउचे सतनाम आमर रक्षा कवच। दिनकर कथा पावनारे श्री श्री ठाकुर रहिबा समय रे श्री किरण चंद्र बंदोपाध्याय जे कि इच्छापुर राइफल फैक्ट्री रे जनरल मैनेजर थिले से जणे ऋतिक भी थिले। 1965 मसीहार कथा
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ସେ ଠାକୁରବାଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ଛଳରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିବରଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି। ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ କିପରି ରାଇଫେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପକାଯାଇଥିବା ବୋମା ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ବ୍ୟାରାକପୁରରେ ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତମାଖୁ ଖାଉ ଖାଉ ଏହିସବୁ ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ। କଥା ଶେଷରେ କିରନ୍ଦା କହିଦେଲେ, ଠାକୁର, ଏଥର ତ ସେଠି ବୋମା ପଡ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମରି ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଅଭୟବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ବୋମା ପଡ଼ିଲେ ବି କିଛି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ନାମ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ନା। କି ଭୀଷଣ କଥା! ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଅମୋଘ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏଇ ଯେ ନାମର ଶକ୍ତି ବୋମାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ସତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ଅମୋଘ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜି ବି ଆମର ତନୁ ମନରେ ଶିହରଣ ଜାଗି ଉଠେ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ବି ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହି ଉଠିଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି କେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମନଟାକୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଲୟ ରଖି ସ୍ଥିର ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଅବିରାମ ନାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ନାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ତରରୁ ହୁଙ୍କାର ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁର, ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି ଥରେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ି ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ସହକାରେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଠାକୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନାମର ଏହି ଅପାର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରିବେ, ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତଟା ହିଁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଧରାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ନାମର ଅପାର ମହିମା ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି। ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କଥାଟି। ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ, ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅଭୟ ଶଙ୍କର ଦାସଗୁପ୍ତା। ସେ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ, ସହକର୍ମୀ ଆଉ ସୁଗାୟକ ମଧ୍ୟ। ଘଟଣାଟି ଏମିତି, ଦିନେ ରାତିରେ ଟ୍ରେନରେ କଲିକତା ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। କହିଲେ, କାଲି ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣେଇ ସାରି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ଅଭୟ ଶଙ୍କର ବାବୁ କିନ୍ତୁ ବାର ବାର ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ଯେ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ନ ଗଲେ କାଲି ତାଙ୍କର ନୂତନ କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ନୂଆ ଚାକିରିଟି ନୂଆ ପାଇଛି, ତା ବି ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଉ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏଇ ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲେ, ଏତେ ଯଦି ଜିଦି କରୁଛୁ ତେବେ ଯା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ହୁସିଆର ହୋଇଯିବୁ। ହଁ, ଆଉ ଅନବରତ ନାମ ଜପ କରୁଥିବୁ। ଏତିକିରେ ଅଭୟ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଚାଲିଲେ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ। ରାତିରେ ଜସି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇ କଲିକତାର ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ କଲିକତା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ବସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅହରହ ନାମ ଜପ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମନଟି ସବୁଆଡ଼େ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? କାରଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଯେ ବାହାରି ଆସିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ମନଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଠିକ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କାନରେ ଶୁଭିଲା
ଏକ ଅଭୟ ବାଣୀ। ଏ ଅଭୟ ଅଭୟ ଓହ୍ଲେଇଆ, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଜଲ୍ଦି ଓହ୍ଲେଇଆ। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ପାଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି ବସିଥିଲେ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ତ କାହିଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି ଡାକୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ପୁନରାୟ ଡାକରା ଶୁଭିଲା, ଅଭୟ ଏ ଅଭୟ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଆ ତ, ଓଲା ଓଲା ଜଲ୍ଦି ଓଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସ୍ୱର ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ସେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହୋଇ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଧରି ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ତ ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ। ଏତେ ରାତିରେ ତ ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ବି ଫେରି ହେବ ନାହିଁ। ହଉ, ଆଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ। ରାତି ଅଧିକା ହେବାରୁ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ଢୁଳାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରେ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟେସନରେ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମଧୁପୁର ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ମାଲଗାଡ଼ି ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଲାଗିବାରୁ ବହୁ ଯାତ୍ରୀ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଆହତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ବାସ୍, ଏତିକିର ଖବର ଶୁଣି ଥମ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଅଭୟ ଭାଇ। ତାଙ୍କର ମନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ଓ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭରିଗଲା। ଆଉ କଲିକତା ନ ଯାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ବହୁ ସମୟ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସବୁ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରୁହନ୍ତି। ବହୁ ସମୟ ପରେ ସାହସ କରି ଅଭୟ ଭାଇ କହିଲେ, ଠାକୁର, ଆପଣ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କାନରେ ଯଦି ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଅନେକ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି ତୁମେ ଶୁଣିପାରିଲ। ପରମ ପିତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ବାସ୍, ଏଇ ହେଉଛି ନାମ କରିବାର ଫଳ। ତୁ ଅନବରତ ନାମ କରିଥିବାରୁ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ। ଏହିପରି ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର, ମନର ଆବିଳତା ବା ଦୁଷ୍ଟ ଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଲେ ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ନାମ କରିଲେ ହିଁ ହୁଏ। ନାମରେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ଜଳିଯାଏ। ସର୍ବକ୍ଷଣ ନାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। କାମ ଧନ୍ଦା ବାଦ ନ ଦେଇ ସବୁ ସମୟରେ ଅନବରତ ନାମ ଜପ କରୁଥାଅ। ନାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏପରି ହୁଏ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ସେବାପୃତୁଳ ହେବା ଦରକାର। ଖୁବ୍ ନାମ କଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁରାଗ ଆବେଗ ନେଇ କର୍ମପ୍ରବଣତାକୁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରି ଦେଖିବ, ଏଥିରେ ତୁମର ଚରିତ୍ରରେ ଜମି ଉଠିଥିବା ସମସ୍ତ ମଳିନତାର ପ୍ରଲେପ, ଯେତେ ନିରାଟ ଜଞ୍ଜାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ପୋଡ଼ି ଫାଟି ଫୁଟିଯାଏ। ପୁଣି ଆସେ ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା, ନର୍ମାଲର ମନ, ସ୍ଥିର ଶରୀର। ସେତେବେଳେ ଅହରହ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ନାମ ଅନ୍ତରରେ ଚାଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ନାମର ମହିମା, ଏଇ ନାମର ଅପାର ଶକ୍ତି, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।